activity requiring or 5 minutes, but cannot and does not perform to completion of activities requiring or to 7 minutes, like sexual intercourse to completion without interruption, garden, rake, wade, and roller skate, walk to at 4 miles per hour on level ground. This is class 3, that is patients marked limitation of physical activity. They comfortable at rest, but ordinary physical activity causes undue fatigue, palpitation, dyspnea, or anginal pain. By specific activity scale, patient can perform to completion any activity that require or 2 minutes and less than 5 minutes. So shower without interruption, strip and make bed, clean windows, walk 2.5 mile per hour, dress without stopping. This is class 4. NOHA Heart Association class 4 classification includes patient's cardiac disease results in inability to carry on any physical activity without discomfort. Symptoms of cardiac insufficiency or of angina syndrome may be present at rest. If any physical activity undertaken, discomfort is increased. By specific activity scale, patient cannot or does not perform to completion activities requiring more than or equal 2 minutes, and he doesn't perform any activities which includes class 1 and 3. So based on this class functional classification, we should categorize the patient into 4 categories, like class 1, class B, C, and D. In class A, apparently healthy, and these people with exercise does not increase any cardiovascular risk. In class B, clinically stable coronary heart disease, low risk of cardiovascular complications with vigorous exercise, and it includes NOHA 1 and 2. And in class C, moderate or high risk for cardiac complication with exercise. This group will be moderate or high risk for cardiac complications with exercise. History of previous MI, survivor of cardiac arrest, and if their functional classification is under NOHA 3 or 4 or high risk feature on exercise tolerance test. Well, already we have mentioned what are the high risk features. And class D, individual with unstable disease requires restriction of activity or exercise is contraindicated for these patients. So based on the findings, risk assessment and functional status, we should categorize the patient in these 4 groups from group A to group D for this recommendation of activity. Because in if you look here that this is class A and this is class D, their ordinary activity is encouraged or prescribed, but no supervision is required in case of for the people who are under class A. And people who are under class D, there is no recommendation of the any form of physical activity. For class B and C, activity should be individualized, and exercise prescription done by a qualified personnel, which should be approved by a healthcare personnel. And in group B, there is medical supervision is required. Both medical supervision is required for the patient of group B and group C, and this supervision up to the phase 3. So the discharge plan, usually we make a discharge plan of the patient if there is no unusual event, and it is from day 5 and day 7. There is a common perception, then we can discharge a patient with inferior MI without complication on day 5, and then this anterior MI without having a complication on day 7. And before discharge, a discharge plan is formulated, taking into account individual needs, that is return to work, medication, and exercise program. Prior to discharge, the patient may visit the rehabilitation facility and may meet recovering patients. So discharge summary,
which will contain like confirmation of the diagnosis of an acute MI, results of investigations, future management plan, and advice on secondary prevention. And patient should carry a copy of discharge summary. This is phase two. In this phase, physical activity, safe physical activity, is to improve conditioning with continued behavior modification, which is aimed to smoking cessation, weight loss, healthy eating, and other factors to reduce risk and initiate exercise prescription. Educational program, exercise advice given by the physiotherapist, excuse me, plans for the patients to attend phase 3 are consolidated. The patient may have ongoing review by various members of the multidisciplinary team. It includes cardiologist, physiotherapist, dietitian, nutritionist, staff nurse. There are multiple members in this multidisciplinary team, such a dietitian or physiotherapist, even a psychologist. This is very important component. And for diet, advise people to eat Mediterranean style diet. Basically, they will eat more fruits and vegetables with low carbohydrates and fat. This dietary pattern will include low in saturated fat, omega-3 fatty acids, oily fish, replace some fat intake with soluble fiber, reduce salt, 5 or more portion of fruit and vegetables daily. For smoking cessation, cardiac rehabilitation is the ideal setting in which to promote smoking cessation. Educating patients about the association between smoking and heart disease and its vulnerable period may be the trigger to motivate smoking. As we know, the smoking is the single most important risk factor for cardiovascular diseases. So this should be kept in mind with very much importance. And strategies to may help include the 5 A's, like ask symmetrically, identify all smokers, assess, determine the person's degree of addiction and his or her readiness to cease smoking, urge all smokers to quit, assist, agree on a smoking cessation strategy, including behavioral counseling, even nicotine replacement therapy, and or pharmacologic intervention. Arrange a schedule of follow-up visit. Weight management, people who have a BMI more, people who have a BMI more than 25, and in case of male, if the waist circumference is more than 100, and in case of female, if it is more than 88, these people will try to reduce their weight, and the target will be 5% of the body weight from basal weight, and they will try to lose weight 1 to 2 pounds per kg for next 6 months. Mute to mute to mute করে দিন kindly. আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? The combination of a reduced energy diet and increased physical activity is recommended. Psychological and social support. Regarding psychological factor, if you consider that post-MI period, usually 25 to 40% of patients may develop depression, and post-discharge mortality in depressive patient 4 times more than that of normal. So this is very much important. Offer stress management. Do not routinely offer complex psychological intervention such as cognitive behavior therapy, and involves partner or carers in the cardiac rehabilitation program if the patient wishes. Regarding sexual activity, issues related to sexual activity need to be addressed by the members of the cardiac rehabilitation team. Patients are often shy or embarrassed about such a discussion
and are often worried about having sexual relations after a heart attack or heart surgery. The heart rate achieved climbing up to two flight of stairs equates to sexual activity. So if a patient can comfortably achieve this without getting chest pain or breathlessness, that is, if a patient can climb stairs without having any chest discomfort or chest pain, then they are physically ready to perform their sexual activity. The most common problems that patients with cardiovascular disease experience are reduced libido, avoidance of sexual activity, and impotence. Sexual dysfunction may be the result of anxiety or depression, fear of causing another cardiac event, or particular medications such as diuretics or beta blockers. So it's a multifactorial, like there are some psychological factors, there are some factors to fear of further cardiac event, and there may be underlying some culprit drugs. So we should keep in mind about this. Regarding exercise, an exercise prescription একটু mute করে দিন kindly. An exercise prescription composed of mode, frequency, duration, and intensity of exercise. It is imperative that the patient has clear instruction on his or her individualized exercise prescription. The usual mode of exercise prescribed initially is walking on level ground, that is aerobic exercise. Aerobic exercise. The intensity should be maintained between 2 to 4 minutes or a score of 11 to 12 on the rating of perceived exertion scale. That is, patient should walk up to certain stage when he or she will feel light shortness of breath. That is by perceived exertion scale. And in practical terms, we advise patients to stay indoors for the first day or two because they may expect to feel somewhat fatigued and perhaps anxious. Uncomplicated cases are advised to increase their walking distance progressively to 3 to 5 kilometers after 4 to 6 weeks. This is phase 3. It is also supervised rehabilitation, which usually lasting for 6 to 12 months, and established it. And this phase starts after 4 to 6 weeks, and establishes a prescription for safe exercise that can be performed at home or in a community service facility, such as a senior center, and continues to emphasize risk factor reduction. The aim of the phases of the cardiac rehabilitation program is to enable the patient to exercise safely in a structured environment and to understand the benefits of exercise. In phase 4, it is not supervised phase. Basically, in this phase, patient will continue physical activity. Patient will try to reduce the, will control the comorbidities. Basically, this is the plan to prevent further cardiovascular event. This is the phase 4. So what are the outcomes of cardiac rehabilitation service? First of all, it improvement in exercise tolerance, improvement in symptoms, improvement of comorbidities, and cessation of smoking and other behavioral changes, improvement in psychosocial well-being and stress reduction, reduction in mortality. It reduced mortality up to 5 years. And cardiac rehabilitation for special groups, basically we will discuss only one, that is heart transplant. And the heart is denervated, loss of vagal inhibition to the acid node in case of transplanted heart. Therefore, psychological response is somewhat different than that of one in a post CAVG status, like high resting heart rate, low peak exercise heart rate, and post exercise recovery will be slow in this particular group of patients. So at
maximum effort, the work capacity, cardiac output, systolic blood pressure, and the total oxygen consumption will be lower in this particular group. And pre-transplantation rehabilitative strength training may enhance preoperative and post-operative recovery for this particular group of patient. 5 and 10 years survival is 82 to 74% respectively, and these patients are more prone to develop accelerated atherosclerosis. This is as exercise prescription. Basically, it will contain the mode. In mode, the form of exercise. We always try to prefer for aerobic exercise after 6 months. That is in from phase 3 onwards. We can allow for resistant exercise. And intensity of the exercise, it depends on the findings which we get in submaximal ETT or stress test. This will be the therapeutic heart rate range. This depends on the resting heart rate reserve as well as maximum predicted heart rate response. Usually we should keep in mind that patient having a resting heart rate with 60 to 80% of heart rate reserve below, we will add the resting heart rate with 60 to 80% of the reserve value. Then we will make a range that the patient's target heart rate range. And initial workload, how much it usually starts from 40 to 80 watts, and patient's expression or breathing, patient perceived exertion, rating of perceived exertion. Patient will express their shortness of breath with rating on perceived exertion scale. That is duration of exercise. Usually it has 3 components. Warm up period, it is usually up to 15 minutes. Active exercise, it is usually 30 minutes, and cool down period for a 10 minutes. And frequency of exercise, usually from the very beginning it will start from 3 per week, and with time it may be 5 times per week. So these are the references. Thank you. This is all about my today's presentation. Thank you all. Thank you for patience hearing. ডায়াবেটিস পেশেন্ট ধরুন হাঁপানি এই ধরনের কোনো রোগ বলা ছিল? কিছু বলতেছেন? সরাসরি না বললে মিউট করে রাখলে ভালো হয়। থ্যাংক ইউ আজহার, খুব ভালো প্রেজেন্ট করছো, সবকিছু গোছায় নিয়ে আসছো। স্যার বেসিক্যালি এটা একটা কমপ্লিকেটেড টপিক মনে হয়েছে আমার কাছে। আমি নিজে পড়তে যেটা বুঝতে পারছি যে এটা আসলে অনেক ভাস্ট একটা জিনিস। আমরা চেষ্টা করছি স্যার, এটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ, নিজে নিয়ে আসছেন, মানে কার্ডিওলজি, রিহ্যাবিলিটেশন, তারপর সাইকিয়াট্রি, নিউট্রিশন সবাই মিলে এটা দেওয়া হয়। আমাদের দেশে এটা প্র্যাকটিস নাই। তো আমরা যে হারিস স্যার যে ইউনিট করছে, আমরা এখানে আমরা শুরু করবো ইনশাল্লাহ। তো স্যার কেউ প্রশ্ন করো, স্যাররা আছেন, প্রশ্ন করো ব্যাপারে। আমাদের ম্যাশকাত স্যারের তো পোস্টমাই প্রেজেন্টেশন আছে অনেক। আমাদের রাফি স্যার প্রেজেন্টেশন আমি 10 মিনিট পরে আসছি, শুনছি ভিতরে অনেককে প্রেজেন্টেশনের হেডিং টপিক কি ছিল স্যার? প্রেজেন্টেশনের হেডলাইন কি ছিল? প্রেজেন্টেশনের টাইটেলটা ছিল কার্ডিয়াক রিহ্যাবিলিটেশন ইন পোস্ট এমআই সিএবিজি পেশেন্ট স্যার। ও পোস্ট এমআই এন্ড সিএবিজি। জি স্যার। অনেক কিছু ডিসকাশনের আছে। আমরা তো আমাদের ওয়ার্ডে যে অনেক কিছু আলাপ করি, ওয়ার্ডের প্রেক্ষাপটটা বলছি। আমি প্রথম 7-8 মিনিট পরে জয়েন করছি। ওয়ার্ডে একটা ভর্তি রোগী হলে এমআই দিন পরের দিন, তারপরে যেন কিভাবে রিঅ্যাকশন, যেটা আমাদের সেটা করি বা গ্যাপ আছে ওই সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আমি প্রথম 7-8 মিনিট মিস করছিলাম না, দেখাই দেবো না তুমি, মানে ফার্স্ট ডে অফ এমআই, সেকেন্ড ডে অফ এমআই রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রামটা বলছিলা না? জি স্যার, ওটা আমরা বলছি যে এটা ওটা আমার জানা দরকার না, ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি। জি স্যার, ওটা বলছি। আমি পরে জয়েন করছি তো প্রথম ওটা বলবো আর কি, ওটা ইম্পর্টেন্ট। আর অন্যগুলি যেটা আছে আমাদের হাতে নাই, বিয়ন্ড আওয়ার ক্যাপাসিটি, এটা পেশেন্ট নিজের মতো যে করবে, তার কনসালটেন্ট তারা কিভাবে অ্যাডভাইস করে। কিন্তু মানে এট দি ফার্স্ট ডে অর সেকেন্ড ডে অফ
মাইক্রো ইনফারকশন ইন সিসিউ স্টে আমরা কিন্তু স্টার্ট করতে পারি, কিন্তু আমরা এটা খুব কমই এটা খেয়াল করি, আমরা এটা ইগনোর করি অনেকে, যে রিহ্যাবিলিটেশন ফার্স্ট ডে এন্ড সেকেন্ড ডে থার্ড ডে মানে ডিউরিং হসপিটাল স্টে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা যদি হসপিটাল স্টেতে যদি রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রামটা শুরু করতে পারি তাইলে কিন্তু অনেক ইফেক্টিভ হয়, পেশেন্ট বুঝে গুরুত্বটা। কিন্তু আমরা এটা নিজেরাই এটার প্রতি এটা অনীহা একটু গ্যাপ হয়ে গেছে আমাদের। সবাই এটা প্র্যাকটিস করলে ভালো। তোমরা যারা স্টুডেন্টরা আসো রোগীদের ফলো আপ দেওয়া অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়। জি স্যার। ভালো না আমি জ্বর সিনোসিলে আবার আসছে স্যার কারো কোনো কিছু জানার আছে নাকি স্যার? Thank you, Rafi, for your excellent presentation. থ্যাংক ইউ আপা। আমার আসলে ঠিক কোশ্চেন নাই, পোস্ট ডিসচার্জ যে এক্সারসাইজের ইন্টেন্সিটিটা এই বিষয়টা আমি আবার একটু বুঝতে চাচ্ছি। যদি আমাদের সাবম্যাক্সিমাল ইটিটি না করা হয় বা স্ট্রেস টেস্ট না করা হয় সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টকে কি ধরনের অ্যাডভাইস, মানে আমাদের এখানে তো এখনো রিহ্যাবিলিটেশন চালু নাই। আসলে আপা একটু মিউট করা যায় নাকি কথা বল? আপা আসলে আইডিয়ালি যেটা সেটা হচ্ছে পৃথিবীর প্রত্যেকটা সোসাইটি বা অথরিটি রিকমেন্ড করছে যে আপনি যদি কাইন্ডলি যদি একটু মিউট করে দেন, সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আপনি যদি পেশেন্টের অ্যাক্টিভিটি প্রেসক্রিপশন করতে যান তাহলে ইউ হ্যাভ এ স্ট্রেস টেস্ট। Without having a stress test, you can make a prescription on patient's activity. This is first, because from activity we can assess the functional status of the patient, what is the risk of further event. So without having a stress test, basically we can't make a good activity prescription. এটা হচ্ছে So কথা। actually every patient should undergo a submaximal stress test before discharge. Yes, after stabilization, after clinical stabilization. Oh, of course, after stabilization, every patient should undergo a submaximal stress test, and depending on that, we will decide the exercise intensity and. Exactly. আচ্ছা, এটা সাবম্যাক্সিমাল যে এক্সারসাইজ টেস্ট আফটার এমআই ডিউরিং ডিসচার্জ বিফোর ডিসচার্জ, এটা কি আমাদের এটার ইটিটি সেটিংটা কি আমাদের নরমাল রুটিন সেটিং এ, মানে হোয়াট ইজ ডিফাইন্ড? না স্যার, এক্ষেত্রে স্যার আমাদের এরকম ফ্যাসিলিটি আছে? স্যার এক্ষেত্রে আমরা চাইলে অবশ্যই স্যার করতে পারবো। তো এখানে দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে, একটা হচ্ছে এটা সিঙ্গেল স্টেজ স্ট্রেস টেস্ট, এক। দুই নাম্বার হচ্ছে অনলি 5% ইনক্লিনেশন হয় এখানে, যেটা দুইটা ফেজে ভাগ করে, ইনিশিয়াল 4 মিনিটস, পরের 4 মিনিটস। তো ইনিশিয়াল 4 মিনিটস এবং পরের 4 মিনিটস এখানে একটা জিনিসই টার্গেট থাকে, বেসিক্যালি টু অ্যাচিভ দ্য টার্গেট হার্ট রেট। এক্ষেত্রে স্যার আমরা যেটা চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে যদি পেশেন্ট ক্যান অ্যাচিভ দ্য প্রেডিক্টেড ম্যাক্সিমাম হার্ট রেট তাহলে আমরা সেটাই করব, অথবা যদি পেশেন্টের হার্ট রেট রিজার্ভ যেটা থাকবে, হার্ট রেট রিজার্ভটা হচ্ছে পেশেন্টের রেস্টিং হার্ট রেট তার সাথে তার ম্যাক্সিমাম হার্ট রেটের যে সাবস্ট্রাকশনের রেজাল্ট, সেখান থেকে 60 to 80% নিয়ে আমরা রেস্টিং হার্ট রেটের সাথে সামেশন করে যেটা পাবো সেটা হবে পেশেন্টের ক্ষেত্রে টার্গেটেড হার্ট রেট ইন সাবম্যাক্সিমাল। এগুলো তো অনেক পরের কথা, এগুলো তো অনেক দূরের কথা। কিন্তু তার আগে কথা হলো যে আমরা যদি একটা রোগীর প্রি ডিসচার্জ সাবম্যাক্সিমাল ইটিটি করতে যাই, আমরা কি সরাসরি রোগীকে বেডে থেকে উঠে এনে ইটিটি রুমে ছেড়ে দিব, নাকি এর মাঝখানে কিছু স্টেপ আছে? স্যার এর মাঝখানে অবশ্যই কি স্টেপ? স্যার স্টেপের ক্ষেত্রে যেটা কনসিডার করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা ফার্স্টে বলছি যে পেশেন্ট ক্লিনিক্যালি স্টেবল হইতে হবে, পেশেন্টের কোনো এই যে এই ফিচার গুলো স্যার থাকতে পারবে না, অলরেডি যেগুলো বললাম আমরা, চেস্ট পেইন, ইসিজি তে। না এগুলো থাকুক, এগুলো পেশেন্ট শুয়ে আছে তো চেস্ট পেইন নাই, রেস্টিং চেস্ট পেইন নাই, একদম হইতে পারে। এই জন্য আমি সিঙ্গাপুরে দেখছি, ওখানে কিছুদিন ছিলাম, যারা করে কি সিসির পাশে একটা করিডোরের মতো আছে লম্বা, ওখানে ওয়ার্ক টেস্ট করে 5 মিনিটস 10 মিনিটস করে। ওখানে একজন তোমার ফিজিওথেরাপিস্টের মতো একজন আছেন, ডাক্তার আর কি, উনি একজন করে সিসি থেকে বেড রুগী নিয়ে যান, রুগী ফাইল শো নিয়ে যে বারান্দার মতো আছে, ওখানে ইমার্জেন্সি ইকুইপমেন্ট সব আছে, ওই বারান্দা ডিফিব্রিলেটর মেশিন থেকে সব, লম্বা বারান্দা।
ওখানে ঘুরে দেখে থেকে ওনাকে হাঁটতে বলে, রুগীকে হাঁটতে বলে, আর পেশেন্টের হার্ট রেট বা ওগুলি সব ফলো আপ করে মনে করে। প্রথমে 5 মিনিট, একদিন এমআইয়ের পরে মানে ফিজিশিয়ানের কনসার্ন বুঝে কোন রুগীকে তার 5 মিনিট নাকি 10 মিনিট কতটুকু ওয়ার্ক টেস্ট করালো, চেস্ট পেন হলো বা শ্বাসকষ্ট হলো বা কোনো সিমটম হলো না, হ্যাঁ, তো এরকম স্টেপ গুলি পার হয়ে দেন দে রেফার ফর সাব ম্যাক্সিমালিটি, নট দ্যাট যে তোমার সিমটম নাই, রেস্টিং এ চেস্ট পেন নাই, আমি সাব ম্যাক্সিমালিটি পাঠিয়ে দিলাম, নট লাইক দ্যাট। আমি সিঙ্গাপুরে দেখছি তারা প্রতিদিন এমআই এর পরে সিসিউর পাশে একটা করিডোরের মতো ওয়াকিং এরিয়া আছে, সেখানে ওয়াকিং টেস্ট করে। প্রথমে 5 মিনিট করে 2 দিন, তারপরে 10 মিনিট করে করে। এটা যদি ওয়াকিং টেস্ট সে ক্রস করতে পারে সাকসেসফুলি উইদাউট এনি কমপ্লিকেশন, তারপরে কিন্তু সাব ম্যাক্সিমালিটিতে তারা সাবমিট দেওয়ার জন্য চিন্তা করে। যদি ওয়ার্ক টেস্টে পেইন হয় বা ডিসকমফোর্ট বা ফেলিওর বা যে কোনো রকম ফিচার হয়, তাহলে আর ওখানে যায় না। এই জন্য সাব ম্যাক্সিমালিটিটা ওয়ার্কিং টেস্ট যেটা আছে 5 or 10 মিনিটস ওয়ার্কিং টেস্ট, এটা করে নেওয়ার পরে যদি এই টেস্টে ভালো করতে পারে, কোনো কমপ্লিকেশন না হয়, দেন ইউ ক্যান থিঙ্ক ফর সাব ম্যাক্সিমালিটি ইটিটি। এটা আমাদের প্রোটোকল। আমি অন্যদের কিছু জানি না, কারণ এইভাবে আমার পড়া বা প্র্যাকটিক্যাল নলেজ খুবই কম। যা দেখছি আমি বাস্তবে দেখছি এটাই। এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। বিছানা রাখলাম সিসিতে আর বললাম যে সিসিতে রাফি তুমি ইটিটি করতে নিয়ে যাও, এটা কিন্তু সিম্পল না। জি স্যার, স্যার এটাই যে স্যার ওরা ওই টেস্ট হিসেবে মেনশন করে না, কিন্তু যে মোবিলাইজেশনের মধ্যে স্যার এটা মেনশন করে। হ্যাঁ, এটা বিস্তারিত বলে দিব। আমি রোগীকে মনে করো ইটিটি তে মেশিন টেস্ট করার আগে রোগীকে আমি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি রিহ্যাবিলিটেশন করছি কিনা। আমরা যদি ওই পর্যায়ে যেতে চাই যে 5 দিন পরে বা 6 দিন পরে রোগীকে একটা ইটিটি করে তারপর ডিসচার্জ দেবো, দেন উই শুড মাস্ট ডেভেলপ দিস টাইপস অফ ফ্যাসিলিটি। এটা কোনো টাকা তেমন লাগে না। রাইট স্যার, প্রকৃতি পেশেন্টের হাঁটাতে বলতে হবে, আর একজন গাইডেড, একজন গাইড করে তার হাঁটাতে বলতে হবে, কোনো চেস্ট পেন শ্বাসকষ্ট কোনো রকম কোনো ঝামেলা হলো কিনা। বলি সবাই, এটা আমাদের ইউনিটে আমরা চেষ্টা করি করতে কিছুটা, তাদের রাইটের সবাই প্র্যাকটিস করলে যদি এটাতে ক্রস করতে পারে, দেন ইউ ক্যান কনসিডার ইটিটি, আদারওয়াইজ নট। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ম্যাডাম কিছু বলতেছিলেন মনে হয়? জি ম্যাডাম। রাফি, আপনি যে 4 মিনিট দুইটা ফেজ বলতেছেন, এরকম তো আমাদের প্রোটোকল তো মডিফাইড আর ব্রুস প্রোটোকল, তাই না? জি ম্যাডাম। মডিফাইড ব্রুস আর ব্রুস, সেখানে তো 3 মিনিট করে। সাধারণত বোধহয় এখানে লেখা কম রিকমেন্ডেশন মডিফাইড ব্রুস থাকার কথা, এবং সেখানে তো শুধু আপনার প্রোটোকলই হোক বা যেটাই হোক, সাব ম্যাক্সিমাল ইটিটির যে ডেফিনিশন 80% অফ এজ প্রেডিক্টেড ম্যাক্সিমাম হার্ট রেট, অথবা বেটা ব্লকার খাইলে সেক্ষেত্রে 110, এই টার্গেট গুলা থাকবে। এইটুকু অ্যাচিভ করলেই তো আমাদের এক্সারসাইজ টেস্ট মোটামুটি আমরা মানে 7 মিনিটস বা 6 মিনিটস এর উপরে গেলে আমরা ধরে নিতে পারি তার এক্সারসাইজ ক্যাপাসিটি মোটামুটি ওকে। সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রেসক্রিপশন এক্সারসাইজের যে প্রেসক্রিপশন গুলো সেগুলো আপনি অ্যাডভাইস করবেন। আপনি যেটা বলতেছেন ফেজ 1 ফেজ 2 4 মিনিট এইটা কি ম্যাডাম? এক্ষেত্রে আমরা যেটা সাব ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস যেটা করি ম্যাডাম, এখানে পেশেন্ট কনসিডারেশন দুই ধরনেরই আছে। একটা হচ্ছে যেটা আপনি বললেন ম্যাডাম, যদি পোস্ট এমআই পেশেন্ট হয় আফটার এন অ্যাকিউট ইভেন্ট, আর অনেকগুলো পেশেন্ট ম্যাডাম থাকবে যাদের ক্ষেত্রে ক্রনিক করোনারি সিনড্রোমের পেশেন্ট, যারা ক্লিনিক্যালি স্টেবল, এদের ক্ষেত্রেও আমরা অ্যাক্টিভিটি প্রেসক্রিপশনের ক্ষেত্রে একটা সাব ম্যাক্সিমাল স্ট্রেস টেস্ট করে তার পারফরমেন্স দেখে অ্যাক্টিভিটি প্রেসক্রাইব করব। এক্ষেত্রে এটাকে ম্যাডাম আমি ইয়াতে দেখলাম ইন্টারনেটে যে ওরা দুইটা ভাগে ভাগ করছে, যে প্রথম 4 মিনিটে তাদের কোনো ইনক্লিনেশন থাকে না, প্লেন, পরবর্তীতে 5% ইনক্লিনেশন দেয়, এবং পেশেন্ট যদি সেই সময়টুকু ম্যাডাম হাঁটতে পারে তাহলে তারা তাদের যে ম্যাক্সিমাম, অথবা তার যদি ম্যাক্সিমাম প্রেডিক্টেড হার্ট রেটটা অ্যাচিভ করে ফেলে তাহলে তারা টার্মিনেট করে দেয়, এটা আর কি। আর আপনি যেটা বলছেন আফটার এন অ্যাকিউট করোনারি ইভেন্ট, সেক্ষেত্রে ম্যাডাম আপনি যেটা বললেন যে 80% অফ দ্য প্রেডিক্টেড হার্ট রেট, অথবা পেশেন্ট যদি 6 মিনিটস ক্রস করে যায়, সেটা যদি তার প্রথম 2-3 মিনিটের মধ্যেও হয়ে যায়, সেক্ষেত্রেও আমরা টার্মিনেট করে দেব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওটা তাহলে আমাদের এই মেশিন গুলোতে আপনি যেটা বলতেছেন যে 4 মিনিট পরে ইনক্লাইনেশন, এটা কিন্তু আমাদের মেশিনে এখানে ওইভাবে তাহলে প্রোটোকল সেট করে নিতে হবে। হ্যাঁ মানে জি ম্যাডাম, 5% ইনক্লিনেশনটা সেকেন্ড ফেজে সেট করে নিতে হবে, এখানে সেট করে নিতে হবে। জি ম্যাডাম। আমি ওই নেট কানেকশন পাই না, আমি প্রথম দিকে শেষের দিকে মাঝখান দিয়ে অনেক কিছু শুনতে পারি না আসলে। ঠিক আছে, সবাই শুনতে পারলে তো ভালো, মিস করছি ম্যাডাম। এটা আসলে মানে খুব কমনলি ডিসকাস টপিক না, তো পড়তে যে বেশ একটু আমি আপনি তো এটা এক্সারসাইজ বলছেন, আর একটা আছে কার্ডিও পালমোনারি এক্সারসাইজ, সেটা সম্বন্ধে আইডিয়া আছে কিনা? আমার মনে হয় রিহ্যাবিলিটেশনের মধ্যে কার্ডিও পালমোনারি এক্সারসাইজেরও একটা বিষয় আছে, যে কতটুকু অক্সিজেন কনজাম্পশন করলে এগুলো ক্যালকুলেট করা যায়। এটা অবশ্য ম্যাডাম আমি পাই নাই, মানে
আপনাদের ব্রাউনওয়ার্ল্ডের দিকে প্রথম দিকে দেখেন একটু কার্ডিও পালমোনারি সম্বন্ধে কথা বলা, তারপরে আমাদের ইটিটি এগুলা সম্বন্ধে বলা আর কি। আচ্ছা ম্যাডাম, ঠিক আছে, ওটা আমি অবশ্য দেখিনি। আচ্ছা, সবাই ওই সাবম্যাক্সিমাল ইটিটি এই টার্মটা বুঝে তো নাকি? আপনি তো বলছেন, কিন্তু সবাই বুঝতে পারছে কিনা? যতটুকু শিখবেন সবাই যেতে পারে। জি ম্যাডাম। বলেন এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেন, আপনাদের প্রশ্ন থাকলে করেন। ম্যাডাম যে প্রশ্নটা করছে এটা বুঝতে পারছেন কিনা বলেন। ইমতিয়াজ বলো। সাবমেক্সিমাল ইটিটি যে এটা তো মেশিনের সাথে প্রায় প্র্যাকটিস করে, এটা পোস্ট বিফোর ডিসচার্জ এটা তো স্যার করে এটা। জি স্যার। বলো। সাবম্যাক্সিমাল ইটিটিতে স্যার আমরা প্রেডিক্টেড যে ম্যাক্সিমাম অ্যাচিভ প্রেডিক্টেড হার্ট রেট আছে সেটার 85% আমরা স্যার হচ্ছে যে অ্যাচিভ করব। আর স্যার যদি পেশেন্ট বিটা ব্লকারে থাকে, আর যেহেতু স্যার পোস্ট এমআই পেশেন্টগুলা ইউজুয়ালি স্যার বিটা ব্লকারে থাকে, মানে আনলেস কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড, সেই ক্ষেত্রে যদি 100 হার্টের 100 পর্যন্ত যায় তাহলে আমরা স্যার এই পর্যন্ত ধরে নিই। আর স্যার ম্যাক্সিমাম প্রেডিক্টেড হার্ট রেট ওই ইটিটির ক্ষেত্রে হচ্ছে 220 মাইনাস এইজ, এটার 85%। এটার আর কি একটা হলো হার্ট রেট, একটা হলো হার্ট রেট বললা, আরেকটা কি? এটা স্যার মেটাবলিক ইকুইভ্যালেন্ট, যেটা যদি হচ্ছে স্যার 6 অ্যাচিভ করা হয়, যেটা ম্যাক্স যেটা আছে, তাহলে স্যার হচ্ছে আমরা এরপরে আর আমরা যাই না স্যার, পুরাটা আমরা অ্যাচিভ করতে যাই না স্যার, তাহলে আমরা মোটামুটি এই পর্যন্ত ওই তার ফাংশনাল ক্যাপাসিটিটা অ্যাসেস করি। আরেকটা জিনিস দেখো, সিম্পটম লিমিটিং, মানে তিনটা পয়েন্টে আমার টার্গেট থাকে, যেটাই আগে হয় এটাই আমরা তখন থামাই দেব। হার্ট রেট, ম্যাটস, অথবা এর ভিতরে যদি প্যাশেন্ট সিম্পটম ডেভেলপ করে, প্যাশেন্ট সিম্পটম হলো কি আমি কি হার্ট রেটের জন্য অপেক্ষা করব না? না, এই তিনটা জিনিস আমরা এই পর্যন্ত করবো তাহলে। আর যে সেলিম, এটা সামারিটা আমি একটা বলছি, সেলিম স্যার যেটা বলেন যে বিফোর ডিসচার্জ আমরা ওই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবো, পেশেন্টের ওগুলো দেখে তারপর ডিসিশন নেব, তাকে ওকে আমরা তুলবো, তোলার পর সাব ম্যাক্সিমাল করবো। এটার উদ্দেশ্য কি? কি জাজ করা হয় এখানে? স্যার এটার উদ্দেশ্য স্যার হচ্ছে দুইটা স্যার। একটা হচ্ছে পেশেন্টের ফাংশনাল ক্যাপাসিটিটা অ্যাসেস করা, যে পেশেন্ট মানে যদিও আমরা স্যার যত হচ্ছে যে নন ইনভেসিভ বা ইনভেসিভ প্যাটার্নে আমরা হচ্ছে অ্যাসেস করি, কিন্তু পেশেন্ট ফিজিওলজিক্যালি কতটুকু এক্সারসাইজ করতে পারতেছে সেটার একটা অ্যাসেসমেন্ট করা, যাতে পরবর্তীতে তার যে রিহ্যাবিলিটেশন স্টেজে যে আমরা প্রোগ্রামগুলো নিব, তাকে যে এক্সারসাইজ দিব সেটা ডিফাইন করা। আর দ্বিতীয় স্যার হচ্ছে যে ফলো আপের ব্যাপারেও এটা হেল্প করবে স্যার, যে কতদিন পরে বা তার যদি স্যার উদ্দেশ্য তো আরেকটা হচ্ছে যে একটা যদি তার সিমটম শুরু হয় স্যার, যদি সাবম্যাক্সিমাল ইটিটি করতে গিয়ে তার সিমটম শুরু হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আর তার হচ্ছে ফার্দার আবার স্যার হচ্ছে রিভার্সিটেশন করতে হবে কিনা সেটার দিকেও আমাদের তখন এটা একটা ইন্ডিকেট করবে স্যার। তাহলে আমরা ইনডিউসিবল স্কিমে দেখতেছি তার ফাংশনাল ক্যাপাসিটি জাজ করতেছি, পোস্ট ডিসচার্জ তাকে আমরা রিটার্ন টু তার নর্মাল লাইফ, রোড টু রিটার্ন টু নর্মাল লাইফ, হাউ টু প্ল্যান দ্য রোড টু রিটার্ন টু নর্মাল লাইফ, এটা দেখবো। পেশেন্টের সেলফ কনফিডেন্স ইমপ্রুভ করবো, ওকে আই এম ফাইন, আই এম ফিজিক্যালি কনফিডেন্ট, আমার ক্যাপাসিটি আছে, তার সাইকোলজিক্যাল ইমপ্রুভমেন্ট হবে, তার থেরাপিউটিক ডিসিশন, রিভার্স ইনডিউসিবল স্কিম আছে কিনা, রিভার্স করে যাওয়া লাগবে কিনা, দেন তার রিহ্যাবিলিটেশন প্ল্যান, রোড টু নর্মাল লাইফ, এটা ডিজাইন করা, হাউ মাচ টু এক্সারশন হি ক্যান ডু, আর পেশেন্ট নিজের সেলফ কনফিডেন্স ইমপ্রুভ করবে যে ওকে আমি তো পারতেছি। আদারওয়াইজ বেশিরভাগ মানুষ করে কি যে আমি তো আমার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে, আমার তো শেষ, আমার আর কিছু জীবনে কোনো আশা নাই, এখান থেকে সে ফিরে আসতে পারে। স্টুডেন্টরা সবাই হাসে খেলে। ফাংশনাল ক্যাপাসিটি যে অ্যাসেসমেন্ট, এটা একটা পরীক্ষার সময় কমন প্রশ্ন, কিভাবে অ্যাসেস করা যায়? সবাই এই প্রশ্নটার উত্তর জানেন কিনা? খুব সহজ একটা কথা, কিন্তু অনেকেই দেখি বলতে পারেন না। ফাংশনাল ক্যাপাসিটি আমরা বলি না যে পেশেন্টের ফাংশনাল ক্যাপাসিটি অ্যাসেস করব, তো এই অ্যাসেসমেন্টটা কি প্যারামিটার দিয়ে করা হয়? জানা আছে না?
একটা তো ম্যাডাম এক্সামিনি যারা ম্যাডাম তারা পেশেন্টটা আসছে বলেন, ইমতিয়াজ বলেন। ম্যাডাম একটা তো হচ্ছে যে যেটা মেটাবলিক ইকুইভ্যালেন্ট যেটা আমরা বলি সেটা ম্যাডাম পেশেন্ট কত কি কি কাজ করতে পারে। পেশেন্ট যদি সাপোজ ম্যাডাম পেশেন্ট যদি সুইমিং করতে পারে তাহলে তার মেটাবলিক ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে 10 এর এই যে বেশি। আপনি প্যারামিটারটা বলতেছেন এটার নাম কি? এটা স্পেসিফিক মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি ইকুইভ্যালেন্ট আছে না টার্মটা? স্পেসিফিক অ্যাক্টিভিটি স্কেল। স্পেসিফিক অ্যাক্টিভিটি জি ম্যাডাম স্কেল। একটা আছে এনওআইএস, একটা স্পেসিফিক অ্যাক্টিভিটি স্কেল। এইটা হচ্ছে মেন ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, স্পেসিফিক অ্যাক্টিভিটি স্কেল। এনওআইএস এটা তো আমরা শুধু হিস্ট্রি নিয়ে বলি, কিন্তু এটাতে আপনার মেটাবলিক ইকুইভ্যালেন্ট যেটার জন্য আপনার ইটিটি লাগবে, একটু সাব ম্যাক্সিমাল বলেন বা যেটা বলেন, সেটা একটা অ্যাসেসমেন্টের একটা টুল। স্পেসিফিক এই টার্মটা যেন সবাই জানেন, সবাই বলতে পারেন পরীক্ষার সময়। হ্যাঁ, স্পেসিফিক অ্যাক্টিভিটি স্কেলে প্যারামিটার গুলো ম্যাডাম এটা দেয়া আছে যে হ্যাঁ ক্লাস বইয়েই 1 দেওয়া আছে। যে ম্যাডাম ক্লাস 2 ক্লাস 3 ক্লাস 4 কোনটা দিয়ে বুঝবো আমরা। এইটাই পরীক্ষার সময় বলতে পারে না, যেটা আমাদের স্যার প্রায়ই বলেন যে আমরা একটা ক্রনিক করোনারি সিনড্রোমের পেশেন্টকে আমরা অ্যাক্টিভিটি স্কেল জাস্ট করে তাকে রিভার্সন লাগবে কিনা আমরা দেখবো। এটাই স্যাররা জানতে চান যে তুমি কি জানো কিনা, না আন্দাজের উপরে। এই কথা এই যে কামগুলো পরীক্ষা না বলতে পারলে স্যাররা ধরে নেয় যে বই পড়ছে না। জি স্যার। হ্যাঁ, যারা রেফারেল কেসগুলো দেখেন, রেফারেলে যা আমরা মন্তব্য দেই, তারা কিন্তু আমরা এই পয়েন্টগুলো দেখে স্পেসিফিক অ্যাক্টিভিটিস এগুলো দেখেই মতামতটা দেওয়া হয়, তাই না? জি ম্যাডাম। যেটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ম্যাডাম এই ক্ষেত্রে যদি ব্রড হেডলাইনে বলি তাহলে তো ফ্রম হিস্ট্রি আর ফ্রম রেজাল্ট অফ স্ট্রেস টেস্ট, এই দুটো কথা হচ্ছে, এই দুইটাই হচ্ছে মূল কথা। হ্যাঁ, দুইটা পয়েন্টই লাগবে। হিস্ট্রি থেকে কথাটা আসবে এরকম, বাট পেশেন্টের লাইফ হিস্ট্রি থেকে আমি স্পেসিফিক অ্যাক্টিভিটি স্কেল কনসিডার করে তার ফাংশন ক্যাপাসিটি ইন ম্যাথস আমি অ্যাসেস করব, আমি 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 ডিফাইন করব। এই সেন্টেন্সটা বললেই কিন্তু বুঝে তুমি সে জানে, সে বুঝতে পারছে। তারপর বলেন বাকিরা প্রশ্ন করেন, অনেক প্রশ্ন তো এখানে আছে। আমাদের স্যার বেসিক্যালি ফেজ 1 যেটা ইন হসপিটাল রিহ্যাবিলিটেশন, আমরা এটা নিয়ে বেসিক্যালি কাজ করি। তো এখানে এই জিনিসটাতে আমাদের বেশি কাজ করার সুযোগ আছে। ফেজ 2 আসলে রোগীদের ফলো আপে আউটডোরে করা উচিত। আমাদের এখানে তো ওই জিনিসটা এখনো সিস্টেমেটিক্যালি চালু হয় না, দেখে করা হচ্ছে না। আউটডোরে এটা করা উচিত আর কি। জি ম্যাডাম। আসলে আমাদের পেশেন্ট গুলোর পরবর্তীতে ফাংশনাল স্ট্যাটাস, অ্যাক্টিভিটি প্লাস পেশেন্টের যে কোমরবিডিটিস, এই কনসার্ন গুলো আমরা খুব ভালোভাবে ফুলফিল করতে পারি না বা করিও না। ওই জায়গাগুলোতে আমাদের একটু অ্যাজ এ হোল জেনারেল পেশেন্টের থেকে মানে রেফারেল পেশেন্ট তো বেশি, আপনাদের এই জিনিসগুলো মাঝখান দিয়ে মিস হয়ে যায়। জি ম্যাডাম। ধরেন স্যারদের কাছে ফলো আপে চলে যায়, এরকম বিষয়গুলোর জন্য ইয়ে হয়ে যায় আর কি। এবং ম্যাডাম এখানে একটা ডাটা আমি কালকে দেখে বেশ ইয়েই হয়েছে যে ডিপ্রেশনের পেশেন্ট গুলোর মর্টালিটি চান্স বেশি দেন নন ডিপ্রেসিভ পেশেন্ট, এবং 25 to 40% পেশেন্টের পোস্ট এমআই ডিপ্রেশন ডেভেলপ করতে পারে। এটা তো একটা হিউজ ডাটা। শুধু এমআই না, সবগুলো একটা প্রসিডিউর করেন, প্রসিডিউরের পরেও রোগীর দেখবেন যে অনেক রকমের প্রশ্ন থাকে, সে বিভিন্ন রকম নিজের মধ্যে এক্সপ্লানেশন তৈরি করে নেয় যে এক্সপ্লানেশন গুলো ঠিক না। এই জন্য রোগীর ডাক্তারদের সাথে কনসালটেশন রিহ্যাবিলিটেশনের এই পার্ট গুলো থাকলে, ওদের এই কোয়ারি গুলো চলে গেলে দেখবেন যে রোগীর অ্যাসেসমেন্ট, এক্সারসাইজ ক্যাপাসিটি সবগুলোই ভালো হবে। স্টেন্ট লাগানোর পরে দেখবেন যে অনেকে বুকে হাত দিয়ে ধরে ভাবখান যেমন স্টেন্টটা খুলে পড়ে যাবে, এরকমও অনেকের ইয়ে থাকে, ছুটে যাবে। জি ম্যাডাম। একটা কাউন্সিলিং সেশন থাকতে খুব ভালো। জি ম্যাডাম। ঠিক আছে খালেদ, প্রশ্ন না থাকলে ওদেরকে শেষ করে দিতে স্যার আছে, স্যার কিছু বলবেন? হ্যাঁ বলবো আমি। শুনো, তোমাদের চেয়ারপারসন কে? স্যার আজকে আমি ছিলাম স্যার। তোমার পারমিশন নিয়ে কথা বলি, ফ্লোরটা যখন আমাকে দিছো। হ্যাঁ স্যার। সেটা হলো যে শারমিনকে প্রশ্ন, শারমিন কাছে নাকি? আছে স্যার। রাফির প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে তুমি কমেন্ট করছো, তাই না? এক্সিলেন্ট। Why do you feel it excellent?
স্যার আসলে এই টপিকটা নতুন আমাদের কাছে, আমিও এটা শারমিন উত্তর দেখ, তুমি তো কমেন্ট করো নাই স্যার। যে কমেন্ট করছে তাকে উত্তর দিতে দাও। স্যার বেশ কিছু বিষয়ে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে ওর প্রেজেন্টেশনটায়, যেমন হচ্ছে ইন হসপিটাল রিহ্যাবিলিটেশন, পোস্ট হসপিটাল রিহ্যাবিলিটেশন, তারপরে সাবম্যাক্সিমাল ইটিটি সম্পর্কে, তারপরে বেশ কিছু ক্রাইটেরিয়া যে কখন আমরা পেশেন্টকে রিহ্যাবিলিটেশন শুরু করব। সব মিলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওর এই প্রেজেন্টেশনটাতে রিহ্যাবিলিটেশনের অনেক কিছু টাচ করা হয়েছে, অনেকগুলি এরিয়া এখানে কভার করা হয়েছে, সেজন্য আমার কাছে মনে হয়েছে এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন। তুমি ব্রেকডাউন করে কেন বললা না যে ইট ওয়াজ ফুল অফ ইনফরমেশন দ্যাট ওয়াজ রিকোয়ার্ড ফর ডে টু ডে লাইফ প্র্যাকটিস। তারপর একটা প্রেজেন্টেশনের মধ্যে হলো যে তার স্লাইডগুলো প্রিপারেশন ঠিক মতো ছিল কিনা, তার chronology ঠিক ছিল কিনা, whether he has consulted adequate guidelines। কি মনে হয় অনেক গাইডলাইন পড়ছে আজহার? স্যার না, শারমিনকে জিজ্ঞেস করতেছি। হ্যাঁ স্যার, পড়ছে স্যার। কি কি গাইডলাইন ইউজ করছে মনে করলা তুমি? আমি তো দেখলাম না। কি কি গাইডলাইন মনে হয় সে কনসাল্ট করছে বলে তোমার কাছে ইমপ্রেশন হলো? স্যার ও শেষে একটা দিয়েছে, রেফারেন্স দিয়েছে, হার্টস, তারপরে রাফি আরো দুটা রেফারেন্স ছিল না? দুটো বইয়ের রেফারেন্স। শুধু বই তো 5 বছরের পুরানো হয়। জি স্যার। তো নেক্সট টাইম তোমরা যখন ইসে করবা, যখন ধরো ফর্মাল কোথাও তোমাকে বলতে বলা হয়, তখন তুমি যখন টিচার হিসেবে, তুমি তো টিচারও, তখন হয়তো তুমি স্টুডেন্টদের এনকারেজ করার জন্য অনেক কিছু বলতে পারো। কিন্তু যখন একটা স্টুডেন্ট হিসেবে আরেকজন স্টুডেন্টের ইসে করবে, একটা বিশেষ এই ফরম্যাটটা হলো আমাদের একটা এমন একটা ফোরাম যেখানটায় আমাদের অনেক দোষ ত্রুটি ভুল মানে আচার শিষ্টাচার সবকিছুর শুদ্ধতার প্র্যাকটিস করার একটা সুযোগ আছে। এবং সেই সুযোগটা হলো একটা অর্থোডক্স ওয়েতে আমরা যেভাবে চলছি কিন্তু অর্থোডক্স কিছু উপায় আছে, সেই উপায়গুলো ক্রমশই প্র্যাকটিসের মধ্যে আনা দরকার। টু দ্য পয়েন্ট বলতে পারলে খুব ভালো। যে আমি যেটা দেখি যে অনেক প্রেজেন্টেশনের মধ্যে একদম এডিকুয়েটলি যারা রেফারেন্স গুলো সব বিষয় করে, এবং একটা প্রেজেন্টেশনের জন্য যত রকমের রেফারেন্স প্রয়োজন, সব রকমের রেফারেন্স, যত রকমের নলেজ প্রয়োজন তত রকমের নলেজ প্রয়োজন সেগুলো অ্যাকোয়ার করে। যেমন ধরো ট্রেডমিলের ব্যাপারে হলো অনেকগুলো প্রোটোকল আছে। যদি এখন রাফিকে আমি জিজ্ঞেস করি যে কোন প্রোটোকলটা স্পেসিফিক্যালি পোস্ট এমআইতে ব্যবহার করা হয়, সেটা সম্পর্কে তুমি বলতে পারবা? নাম আছে প্রোটোকলটার একটা। স্যার পোস্ট এমআই বলো। স্যার এটা হচ্ছে যদি পেশেন্ট একটা প্রোটোকল আছে নটন প্রোটোকল, যেটা পোস্ট এমআই যদি পেশেন্ট নন অ্যাম্বুলেটরি কিন্তু স্পেসিফিকটা স্যার মানে প্রোটোকলটা আমার জানা নেই স্যার। জানা নাই, কিন্তু দেখো তুমি হলো প্রেজেন্ট করতেছো, যে প্রেজেন্টেশনে তুমি দেখলাম তোমার কলিগরা তোমাকে খুব বেশি চাপের মুখে রাখে নাই। ম্যাডাম বেশ কিছু কোশ্চেন করছেন জানার জন্য, আমারও তোমার কাছে কোশ্চেন আছে যেগুলো আমি জানি না, সেই জিনিসগুলো তোমার কাছে আমি জানার চেষ্টা করবো। ইউ শুড বি ইন আ পজিশন টু এক্সপ্লেন এভরিথিং, কারণ সেগুলো এক্সপ্লেন করে আসা উচিত। What is Cornell protocol? What is Illustrate protocol? What is Modified Base protocol? এর মধ্যে আমরা কোনটা প্র্যাকটিস করি, কোনটা প্র্যাকটিস করা সম্ভব, আমাদের মেশিনগুলোতে কি অপশন আছে। তুমি তো আমরা যখন কোনো কিছু পড়াশোনা করি ওইটা বাস্তবে সেটা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করা উচিত। আমি মনে করি যে আমরা চেষ্টা করি যতটুকু সম্ভব। তুমি এখন আমরা যেহেতু বললো, খালেদ বললো যে আমরা প্র্যাকটিস করি, আমরা খুবই প্র্যাকটিস করি। আমরা এমআই পেশেন্টদের কখনোই যাদের ইন্ডিকেশন নাই তাদের অ্যাঞ্জিওগ্রাম করি না, তাদের অ্যাঞ্জিওগ্রাম লাগবে কিনা এবং রিহ্যাবিলিটেশন প্ল্যানটা কেমন হবে তাদের জন্য আমরা রেগুলারই এক্সারসাইজ করতাম যখন আমাদের যথেষ্ট রোগী ছিল, স্বাধীনতা ছিল এবং আমরা সুস্থভাবে প্র্যাকটিস করার সুযোগ ছিল। এখন সুস্থভাবে প্র্যাকটিস করার সুযোগ কখনোই ছিল না তোমাদের হাসপাতালে, তবু তার মধ্যে যতটুকু লিমিটেশন ছিল ততটুকু আমরা করছি। কিন্তু তোমার ইনফরমেশন একটা ইসে করলে সেখানে তুমি ইটিটি সম্পর্কে কিছুই বলতে পারলাম না। ইটিটি হোল্ড করা যায়, ইটিটির এলিভেশনটা রেগুলেট করা যায়, তুমি যে কোনো ভাবেই একটা প্রোটোকলকে ট্রান্সফার করে একটা প্রোটোকলের মধ্যে নিতে পারো। এগুলো তো তোমরা না পারলে কে পারবে? আমি বিশ্বাস করি, দেখো যে পৃথিবীর সেরা ছাত্ররা হলো আমাদের ছাত্র, এটা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। শুধু দেশের তোমাদের তো গত 10 বছরের অ্যাডমিশন টেস্টের আমি কিন্তু মডারেটর,
আমরা জানি যে অ্যাডমিশন টেস্ট নিশ্চিত একটা অ্যাডমিশন টেস্টের মধ্যে তুমি এখানটা আসো, এবং বেস্ট ছেলেরাই তোমার কার্ডিওলজি চয়েস করে। এবং আমি এটাও মনে করি বাংলাদেশের যে সমস্ত ছেলেরা দেশের বাইরে গেছে, আমাদের অনেক ছাত্ররা বাইরে অন্যান্য কনসালটেন্টদের সাথে তারা রেগুলার ইন্টারাক্ট করে, সেখান থেকে আমার একটা ইমপ্রেশন যে তোমরা হলো বেস্ট। বিশেষ করে তুমি জানো যে আমার নিজেও অসুস্থ হলে আধার আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করবো, আধার আমি কি করব, কোনটা খাবো, এটা তুমি জানো, এটা মানে মুখের কথা না, জানো কিনা বলো, এটা তোমরা জানো। আমি এটা তাই করে থাকি, কারণ ইউ আর দ্য বেস্ট সোর্স অফ নলেজ। কিন্তু তোমার প্রেজেন্টেশনের সময় তোমাদের সেই পরিশ্রমটা আমি দেখি না, যে সবকিছু সম্ভাব্য সবগুলো প্রশ্নের উত্তর ঠিক করে রাখা। আমি আসতেছি, প্রটোকলটা জেনারেলি বলা হয়, তুমি জানো যে প্রটোকল নটন প্রটোকল, দুইটা প্রটোকলই তোমার ফাংশনাল ক্যাপাসিটি কম কাজের জন্য ভালো। তুমি যদি ইটিটি অ্যাটেন্ড করতে তোমরা রেগুলার, তাহলে দেখতে যে ইটিটিতে যে কোনো একটা স্টেজে হেল্প করে রাখা যায়। মনে করো মডিফাইড ব্রুস প্রটোকলে ওখানে 5% 2.5 স্পিডে তুমি যদি 3 মিনিট যাও, সেটাকে হোল্ড করে 4 মিনিটও করতে পারো। ম্যাডাম যেটা বললো, তোমার ইচ্ছা মতো তোমার ওই এলিভেশনটা এবং ডিউরেশনটা তুমি রেগুলেট করতে পারো, তুমি চাইলে করতে পারো। আমরা জেনারেলি যেটা করতাম সেটা হচ্ছে, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মডিফাইড ব্রুস প্রটোকল খুব একটা ডিফারেন্স না, মডিফাইড ব্রুসই ইস্যু করতাম, অ্যাপ্লাই করতাম। I also have found that your definition about submaximal exercise and maximal exercise সম্পর্কে তোমাদের ধারণাটা পরিষ্কার না। তোমরা বলতেছিলে 85% তো ম্যাক্সিমামলি হইলো, মানে 220 minus age and 85% of that value, এটা ম্যাক্সিমাম বলে। সাবম্যাক্সিমাল বলতে আসলে দুইটা টার্ম ব্যবহার করা হয়, একটা হলো 70% 1, নাম্বার 2 100 না, কিন্তু বিটা ব্লকারে থাকে 122, নাম্বার 3 4 to 7 মিনিটের মধ্যে যদি যাওয়া যায় না, যদি if someone can cross 4 মিনিট, সেটাও এমআই এর কনটেক্সটে, অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন যদি এন্টেরিয়র এমআই হয়, সেটার কনটেক্সটে 4 মিনিট ক্রস করাটাকে আমরা অনেক সময় সাবম্যাক্সিমাল বলতে পারি। আর এছাড়াও সিমটম লিমিটেড ইটিটির কথা বলা হয়, সেটা আমরা এমআই সময় সবসময় প্র্যাকটিস করতে চাই না। 120 আছে তোমার এই জিনিসগুলো, যে তোমার এমআই যে গাইডলাইন আছে, সেই গাইডলাইনের মধ্যে এই জিনিসগুলো থাকারই কথা। লেটেস্ট যে গাইডলাইনটা, সেই গাইডলাইনটার এক্সারসাইজ প্রোটোকলটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে থাকার কথা। সেটা কি তুমি কনসাল্ট করছো আজহার? না স্যার, এটার সাথে স্লাইডে দেখাচ্ছে, ওই স্লাইডটা দেখান না। এটা ম্যাডাম একটা স্লাইডে দেখালেন যে কি কি, এই স্লাইডটা স্যার কি এটার কথা বলছেন কিনা? আমি বলতেছি যে মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশনের যে গাইডলাইন গুলো থাকে না, সেই গাইডলাইন গুলোর মধ্যে একটা চ্যাপ্টার থাকে যেখানটায় তুমি ইটিটিটা কিভাবে করবা, কোন প্রোটোকলে করবা, সাবম্যাক্সিমালের ডেফিনিশন কি, এগুলোর কথা বলতেছি। রিহ্যাবিলিটেশন তোমার প্রোটোকলটা কি, এবং তুমি পেশেন্টের যদি ইসিএমআই ইভ্যালুয়েশন করো তার জন্য কি প্রোটোকল। যেহেতু গাইডলাইন গুলো লেটেস্ট গাইডলাইন গুলো আবার করা হয় খুব প্র্যাগমেটিক ওয়েতে। আমরা জানি যে করোনারি আর্টারি ডিজিজ রিলেটেড যত গাইডলাইন আছে, স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা হোক, আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা হোক, মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন হোক, গাইডলাইন গুলো মানে সিরিয়াসলি করা। অনেক গাইডলাইনই অনেকটা সিরিয়াসলি অনেক সময় করা যায় না, করা হয় না, নানান রকম বেস্টেড ইন্টারেস্ট থাকে। একজন ভালো স্টুডেন্ট হিসেবে তোমাকে বুঝতে হবে যে পার্টিকুলার লাইনের মধ্যে যে মেসেজ গুলো দেওয়া হইতেছে সেগুলো সমসাময়িক কিনা, কোনো স্বার্থের বাইরে কিনা, এবং সেগুলো প্র্যাগমেটিক কিনা। এই জাজমেন্টটাও কিন্তু অ্যাজ আই সেড আমরা কনসিডার করি তোমাদের হলো সবচেয়ে ভালো ইস্যু হিসেবে। কাজে তোমরা যখন আরেকজনকে জাজ করবা, তখন কিন্তু খুব জাজমেন্টটা পরিষ্কার হয় ভালো। সেই জন্য তুমি তোমাকে বলতে পারা উচিত ছিল যে আমি এই গাইডলাইন গুলো ইস্যু করছি, and I feel that guidelines are more authentic. আমি পার্টিকুলারলি আমরা একটা কোয়ান্টিটেটিভ মেজার, যেখানে একটা পার্টিকুলার টেস্ট নিয়ে কিন্তু তোমার সাথে কথা বলতেছি, সেটা হলো এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্ট, যেটা ফ্যাসিলিটি আমাদের আছে। আমাদের ইটিটির অনেক রকমের যে ইস্যু আছে সেটা সম্পর্কে তোমরা জানতে চাও না, এটা একটা রিফ্লেকশন যে ওখানে না ওটা অ্যাটেন্ড করো না, অ্যাটেন্ড করলে ওটার মেকানিজম গুলা বোঝার চেষ্টা করো না। এটা হলো আমার একটা অবজারভেশন। আর আমার একটা প্রশ্ন আছে আজহারের কাছে, এটা জানার জন্য, কিন্তু সেটা হলো যে ওয়ান ফ্লাইট বলতে কি বোঝায়? সিঁড়ির ওয়ান ফ্লাইট বলতে কি বোঝায়? একতলা পর্যন্ত উঠা না একতলার অর্ধেক তলা? স্যার ওয়ান ফ্লাইটটা হচ্ছে স্যার একতলা। আমি এটাই জানি আর কি স্যার। তাহলে ফ্লাইট কেন? দেখুন লজিক্যালি তো ফ্লাইট বলতে একটা ফ্লাইটই বোঝায়। তারপর যখন আবার যখন ঘুরে গেল অর্ধেক, যখন তুমি অর্ধেক তলায় উঠলে তখন কিন্তু একটা ফ্লাইট। দেখো, চিন্তা করে দেখো, তারপর ঘুরে যেয়ে দোতলায় উঠতে হচ্ছে। ফ্লাইট কিন্তু
ওই দুইটা মিলে একটা ফ্লাইট বলা আমি জানি না, তুমি এটা আমাকে স্যার আমাদের আসলে এটা তো মনে হয় কেন বলবা, কিন্তু কেন বলবা মনে হয় আজহার তুমি, আমি এটা জেনে বলবো আপনাকে, কিংবা স্যার আমি অথেন্টিক ইউ রেস্ট অ্যাসিওর, আমি তো তোমাকে বিশ্বাস করবো 100% বিশ্বাস করতে পারি। তো এই অ্যাম্বিগুইটি থেকে দূরে থাকবা। আমি এত বছর পরে তো আমার এতটুকু লজ্জা হলো না তোমাদের বলতে যে ওয়ান ফ্লাইট কি বুঝি। জি স্যার, হ্যাঁ ওয়ান ফ্লাইট বলতে স্যার 12 to 14 স্টেপ পর্যন্ত সিঁড়ি বোঝায় আর কি। আচ্ছা, ওই 12 to 14 কিছু থাকে একটা, ওই যে অর্ধেক তলায় উঠতে। আচ্ছা, এটা তো 12 থেকে 14 স্টেপ পর্যন্ত উঠলে যতটুকু সেটা ওয়ান ফ্লাইট। হ্যাঁ, ফ্লাইট গুলোতে সাধারণত মানে ধরো তুমি সিঁড়িতে যে উঠো, অর্ধেক যখন উঠো এতগুলাই থাকে তোমার। ওইটাই স্যার 12 থেকে 14টাই থাকে স্যার, অর্ধেক তলাতে 12 থেকে 14টাই থাকে। এন্ড ওয়ান ফ্লাইট মানে না আপনি অর্ধেক তলায় 12 থেকে 14টা সিঁড়ি থাকে না থাকে কথা শুনি আমরা কি বলি স্যার। আমি বলি স্যার, ওয়ান ফ্লাইট অফ স্টেয়ার্স মানে হচ্ছে যেখানে গিয়া তুমি রেস্ট নিবা, একটা স্টেয়ার্স উঠার সময় যেখানে গিয়া রেস্ট নিবা, আমরা যে রেস্টিং পয়েন্টটা সেটা অর্ধেক সিঁড়িতে থাকে, নট একটা তালা উঠার পরে। এন্ড দ্যাট ইজ ওয়ান ফ্লাইট অফ স্টেয়ার্স, মানে অর্ধেক সিঁড়িটা। এবং যদি এখন হ্যাঁ মিড পর্যন্ত, এবং সেটা আমরা যদি কাউন্ট করি তাহলে এখনই গিয়ে কাউন্ট করেন 12 থেকে 14টার বেশি পাবেন না, ইউজুয়ালি 13টা থাকে। দিস ইজ ওয়ান ফ্লাইট অফ স্টেয়ার্স। হ্যাঁ, এটা দেখো আজহার, ইউ হ্যাভ টু বি থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য স্টেটমেন্ট দ্যাট ইউ মেক, মানে ডেফিনিশনের ব্যাপার। এগুলো খুব ফ্রিকুয়েন্টলি আমরা এই ফ্লাইটের কথা বলি, যে ফ্লাইট সম্পর্কে আমি নিজেও জানতাম না, আজকে আমি এটা জানার চেষ্টা করলাম। ইট লুকস সুধীর ইজ মানে লজিক্যাল, এবং সে ইজ কনফিডেন্ট হোয়াট ইউ আর নট। আমি কিন্তু তোমাদের মধ্যে অনেক টেনশন ক্রিয়েট হয়েছে, আমি লাস্ট দেখলাম। আমি থাকাটা তোমরা ডিজার্ভ করবা, এটা খুব ভালো টেনশন না তোমাদের মধ্যে ক্রিয়েট হোক। তোমরা ইউ আর দ্য বেস্ট পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তোমাদের কোন রকম তোমাদের কাপড়ের মধ্যে একটা অল্প একটু ইসের মধ্যে দেখতেও আমি কিন্তু প্রস্তুত না। আমরা অনেক রকম, আমরা অত ভালো টিচার ছিলাম না, ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না, কিছুই না, কিন্তু তোমরা তো তা না। তোমাদের কাছ থেকে আমরা সেরাটা আশা করি, সেরাটা আশা করি। আবার তোমাদের মধ্যে থেকে আমরা অনেক সময় মনে মনে হয়তো ডিফারেন্সিয়েট করি, এটা হয়তো ঠিক না। এই পারফরমেন্সটা কিন্তু ধরে রাখবো। তোমরা যে কোনো জিনিস প্রেজেন্ট করো, আমি যদি সুস্থ থাকি আর তোমাদের মধ্যে থাকি, আমি কিন্তু আই উইল বি ভেরি ব্রুটাল ইন ক্রিটিসিজম। এই ব্যাপারে তোমরা ধরে। থ্যাংক ইউ স্যার। এইটা আমার জানা ছিল, এটা আমি জানলাম। ব্লকটা কি যদি বলো দেখি। ব্লকটাও প্রায় বলা হয়, বিশেষ করে ব্রিটিশটা ব্লক বলে। আমাদের মঞ্জুর খুব ভালো করে ব্লকের কথা বলে। ব্লক সম্পর্কে আমি জানি, কিন্তু তুমি কি জানো সেটা বলো। অনেক সময় এক্সারসাইজ ক্যাপাসিটির সাথে ব্লককেও তুলনা করা হয়, কিংবা ফ্লাইটের সাথে ব্লকের তুলনা করা হয়। ব্লকটা কি জিনিস? 2 ব্লক 1 ব্লক। তুমি তো আসলে এক্সারসাইজ রিহ্যাবিলিটেশনের উপর কথা বলছো। জি স্যার। হ্যাঁ, পড়াশোনা করবে, অনেক পড়াশোনা করে একটা প্রেজেন্টেশন রেডি করবে, যাতে ওটাতে তুমি মাস্টার হও, তুমি সবাইকে আমাদের শেখাইতে পারো। স্যার আসলে আমরা কিন্তু শিখতে পারবো না। তুমি জানো আমি পিডিয়াট্রিক্স এর ওখানে স্টুডেন্ট সিলেক্ট করছি ফেসবিতে। আমি ডাইরেক্ট স্যারকে বলছি, স্যার আপনি নিতে পারেন। অনেক তদবির ছিল একটা স্টুডেন্ট সম্পর্কে, কিন্তু স্টুডেন্টরাই কোয়ালিটি মেনটেন করে একটা কোর্সে। তারা যদি ভালো থাকে আমাদের কোর্স অনেক ভালো হয়ে যায়। স্যার আমার কথা রাখছেন, স্যারের উপর আমি খুব খুশি। তো আমরা কিন্তু তোমাদের কাছে শেখার জন্য এখানে বসি, অন্য কিছু না। এবং সেই শেখাটা তোমার যত সুন্দর হয় তত ভালো। আমি কিন্তু কম মানে আমি এর চেয়ে কম কিছু নিব না, এটা তোমাদের পরিষ্কার বলতে। অনেকদিন পর তোমাদের সাথে আমি ইন্টারঅ্যাক্ট করতেছি, কিন্তু যেহেতু তুমি করতেছো, সেহেতু অন্য কেউ হলে এতটা কঠিন ভাবে বলতাম না। তোমার কাছে প্রত্যাশা অনেক বেশি, সেই জন্য হলো সমালোচনাটাও অনেক। তার মানে তুমি তাহলে ট্রেডমিলের কি কি ফ্যাসিলিটিস, কি কি প্রোটোকল, এগুলো সম্পর্কে একটু ভালো করে ধারণা করতে পারলে ভালো করতা। নম্বর 2, অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনের পরে যেহেতু রিহ্যাবিলিটেশন নিয়ে তুমি কথা বলছো, সেখানকার রিহ্যাবিলিটেশন গুলো খুব সুন্দরভাবে দেওয়া থাকে ওইখানটায়। আর একটা বই আছে তোমার অ্যালপার্টের, বইটার নাম হলো সিসিল। অসাধারণ একটা বইটা, যদি তোমরা কখনো জোগাড় করতে পারো, বইটার নামই হলো সিসিল। সেখানে দেওয়া আছে যে ইনফেরিয়র মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, অ্যান্টেরিয়র মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনের পরে কত ঘন্টা পরে ইউ উইল স্টার্ট রিহ্যাবিলিটেশন। ফর এক্সাম্পল, ইনফেরিয়র মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনের পর 12 ঘন্টা পরে ইউ স্টার্ট মুভিং your feet by flexing and extending. পাটা নাড়ানো শুরু করো 12 ঘন্টা পরে। And on 24 hours you should sit by the bed to use the bed pen. সেটা আছে এরকম ভাবে খুব একদম পরের দিন তুমি কি করবে, ইনফেরিয়র এমআই হলে কি করবে, অ্যান্টেরিয়র এমআই হলে কি হবে, একদম স্টেপ বাই স্টেপ সবকিছু দেওয়া আছে। সেগুলো আমরা আমাদের রোগীদের কিভাবে প্র্যাগমেটিক্যালি অ্যাডভাইস করতে পারি,
সেই ব্যাপারেও কিন্তু ওইখানটায় বলা আছে। আর আমি মনে করি প্রত্যেকটা ইউনিট যে স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল ফর মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, যেহেতু আমাদের পেশেন্ট মেজরিটি অফ দ্য পেশেন্টের ফোকাস হলে আমাদের অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম, এই সমস্ত পেশেন্টের রিহ্যাবিলিটেশনের কোথাও যেন কোনো ত্রুটি না থাকে। অ্যান্ড বাই ডুইং প্র্যাকটিস তুমি কিন্তু শেখাটা হবে, করতে করতে শেখা হবে, না হলে কিন্তু কখনোই শেখা হবে না। ঠিক আছে, ব্লক সম্পর্কে কি কেউ কিছু বলতে পারো আমাকে? ব্লক সম্পর্কে কার আইডিয়া আছে? হোয়াট ইজ 1 ব্লক, 2 ব্লক? স্যার আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ বলো। এক ব্লক সমান হচ্ছে স্যার 80 মিটার, আর এটা বলে স্যার 0.05 মাইল। মানে এটা কিন্তু সিটি টু সিটি ডিফার করে। দুটা প্যারালাল স্ট্রিটের মধ্যে যে ডিসটেন্সটা, এটা হচ্ছে ব্লক আর কি। 12 ব্লক মানে 1 কিলোমিটার। ওটাই স্যার, ওই যে রাফলি স্যার 80 মিটার হলে স্যার 12 হলে স্যার 960 সামথিং হয়। মানে ইংল্যান্ড যেহেতু এখন তোমরা জানো যে এখনো বোধহয় ইংল্যান্ড আমেরিকাতে তোমার ওই ব্রিটিশ পাউন্ড সিস্টেম গুলা, মাইল সিস্টেম গুলা ওরা এখন ফলো করে। ঠিক আছে, ঠিকই বলছো। এটা ব্রিটেনে বিশেষ করে 80 মিটারের যে ব্যাপারটা, সেটা হলো ব্রিটেনের ব্লক গুলো, আর ওদের রাস্তাগুলো ওইভাবেই করা। রাস্তাগুলো ওইভাবে তৈরি যে দুটো প্যারালাল স্ট্রিটের মধ্যে ডিসটেন্সটা হাঁটলে 1 ব্লক হাঁটা বলে আর কি। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, পেশেন্টের যখন তোমার কোনো অ্যাকিউট ইলনেস নিয়ে আসে, তখন তাদেরকে তুমি যে অ্যাডভাইস গুলো করবা, তখন অনেকে এটাকে একটা ব্যবহার করে শব্দ, সেটা হলো তোমার দে আর দি ক্যাপটিভ লিসেনার। মানে তাদের শুনতে চাক না চাক, তাদের শুনতে বাধ্য, এবং ওই একটা কঠিন দুঃসময়ে অসহায় মুহূর্তে তারা কথা শুনবে, এবং ওইটাই হলো বেস্ট অপরচুনিটি টু গিভ কাউন্সেলিং টু আ পেশেন্ট। স্যার হ্যাঁ বলো স্যার, যদি কিছু মনে না করেন আমি একটু বলতে চাই। চেয়ারপারসনকে জিজ্ঞেস করে না, আমি মনে করার কেউ নেই। আমার যতটুকু তাহলে থাক স্যার। না, জিজ্ঞেস কর চেয়ারপারসনকে, থাকবে কেন? ইউ আস্ক দ্য পারমিশন অফ চেয়ারপারসন। আশ্চর্য, গোসা করতেছো কেন? না স্যার, তেমন কিছু না স্যার, সমস্যা নাই। না বলো তুমি। শুধু শুনো, আমি বলতেছি স্যার যেটা আমাদের শেখাতে যাচ্ছেন, দিস ইজ কার্টেসি অফ এ প্রেজেন্টেশন। স্যার আমাদেরকে প্রায় বলেন যে আজহার তুমি যেটা বললা এটা না, আজহার ভাই এটা বললেন তা না, রাফি ভাই বললেন না, ডক্টর আজহার ইউর প্রেজেন্টেশন ইজ। স্যার আমাদেরকে এই কথা বারবার শিখান যে প্রেজেন্টেশনের সময় কথা বলতে চাইলে এটা হলো ইন্টারন্যাশনাল একটা ডিসেন্সি। তো স্যার এটা আমি যেমন স্যার এটা সবসময় আমাদেরকে শিখান, দিস ইজ এই একটা। তো তুমি কি যেটা বলতেছেন, স্যার বলছে স্যার নিজে কতটুকু বিনয়ী, মানে তোমাদের আমাদেরকে শেখানোর জন্য, যে যখন কথা বলবে স্যার যেমন আমাকে বলছেন যে 4% কে খেলে আমি পারমিশন নিয়ে কথা বলতেছি, এই কথাটা কিন্তু স্যার বলার প্রয়োজন নাই। এটা আসলে আমাদের সবার শেখা, ডিসেন্সিটা লার্ন করার জন্য স্যার আমাদেরকে শেখাচ্ছেন। এটা আমাদের শেখা উচিত সবারই। না স্যার, আমি ওই ব্লকের সম্পর্কে আমি তোমাদের কথাটা শুনতে যাচ্ছি তোমার কাছ থেকে। শোনো, তুমি বলো। স্যার আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে ব্লক ইজ রিয়েলি আ ডিফিকাল্ট টাস্ক, যে এক্স্যাক্টলি কিভাবে ডিফাইন করবেন, কারণ ডেফিনিশন অফ ব্লক ভ্যারিজ ফ্রম কান্ট্রিজ। এই ডিস্টেন্সটা কিন্তু সব জায়গায় কিন্তু ইকুয়াল না। লাইক ইউএসএ 1 ব্লক একটা, অস্ট্রেলিয়াতে একটা, ইউনাইটেড কিংডমে একটা, লাইক দিস। সো দ্য ডেফিনিশন অফ ব্লক অ্যাকচুয়ালি ভ্যারিজ ফ্রম টেক্সট টু টেক্সট, কারণ ওই টেক্সটটা কোথাকার অথর লিখেছেন সেই হিসাবে সে ব্লকটা এটা কিন্তু এক্সাক্ট কোনো ডেফিনিশন আছে কিনা স্যার আমার জানা নাই স্যার। এই কারণে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে স্যার ব্লক এক্স্যাক্টলি কত দূর। আমি রিপ্লাই দিই একটু, খালিদ পারমিশন নিতে। সেটা হলো যে শারমিন কিন্তু বলছে যে এটা ডিফার ফ্রম কান্ট্রি টু কান্ট্রি, এবং আমরা যেটা বুঝলাম যে মাই টেক ফ্রম দিস, মানে তোমাদের সাথে কনভারসেশন থেকে আমি যে শিক্ষাটা গ্রহণ করলাম, সেটা হলো যে আমরা আসলে ব্লকটা ব্যবহার করবো না। ব্লক মানে পার্টিকুলার একটা দেশের জন্য তাদের আমাদের, আমি শুধু এই শিক্ষাটা নিলাম যে আমি নেক্সট টাইম কখনো ব্লক ব্যবহার করবো না। কিন্তু এত ব্যবহার করতে মনের মধ্যে আগ্রহ হয়, কৌতূহল হয় জানার জন্য। আজকে সুযোগ পেলাম তোমাদের কাছ থেকে শিকার, দেখো কত কিছু শিখে ফেললাম। But I'm not going to use it anymore. That is my take. এখন অন্যরা কিভাবে নেবে আমি জানি না। তাহলে আমাদের দেশে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি স্যার? খালেদ, আমি কি একটু বলবো? স্যারের পরে আমার আর বলার কিছু থাকে না, কারণ স্যার এমন ভাবে সুন্দর সামারাইজ করছেন। তো আমি একটু কমেন্ট করতে চাই। প্রথম কথা হলো যে রিহ্যাবিলিটেশন আমাদের সেন্টারে খুবই নেগলেক্টেড একটা সাবজেক্ট।
কয়েকটা বিষয় আছে, তার মধ্যে একটা হলো স্ট্রাকচারাল ডিজাইনিং। আমরা যেটা ওই যে সেলিম স্যার বললেন যে একটা করিডোর থাকে, সেখানে পেশেন্টদেরকে মোবিলাইজ করা হয়, আমাদের ডিজাইনিং কখনো সেরকম হয় না। দ্বিতীয়ত হলো যে আমরা আমাদের ন্যাকই নাই, আমরা যে রিহ্যাবিলিটেশন করব আমরা ফ্রম দ্য পার্ট অফ আওয়ার ক্লিনিশিয়ান আমরাও এভাবে ঠিক প্রস্তুত না। তবে আমরা যখন এনআইসিউডির ছাত্র ছিলাম এবং একজন ডেডিকেটেড মানুষও লাগে ওখানে। ওই হিলাল স্যার একজন ছিলেন, তোমরা যে নেফ্রোলজি নজরুল স্যারকে চিনো, ওনার বড় ভাই আর কি। উনি বেসিক্যালি একজন ছিলেন ফিজিক্যাল মেডিসিনের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ছিলেন, তখন খুব ডেডিকেটেড মানুষ ছিলেন। উনি আমাদেরকে নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করতেন। আমরা তখন যেহেতু ওই ইটি করলে একজন কার্ডিওলজির সাথে লাগে, আমরা যারা থার্ড পার্টি স্টুডেন্ট ছিলাম ওনাকে আমরা অ্যাটেন্ড করতাম। আমাদের কাছে আমাদের কাজটা খুবই ডেডিকেটেড এবং ইয়ে মনে হতো আর কি। তো ওনাকে একটা এরিয়া দেওয়া হয়েছিল, ওখানে উনি একটা ইটি মেশিন নিয়ে এই প্রোটোকল ওয়াইজ উনি ইটিটি করে সাবম্যাক্সিমাল বলতে আমরা তখন যেটা করতাম সেটা হলো যে মডিফাইড ব্রুস প্রোটোকলে সিমটম লিমিটেড অথবা সাবম্যাক্সিমাল যে প্রোটোকল আছে এটা দেখুন। তারপর উনি এটাকে প্রেসক্রিপশন ওয়ার্ক প্রেসক্রিপশন করতেন আর কি। আমরা যেমন যে ব্লগ বলতেছি বা স্টেপ বলতেছি উনি ওইভাবে বলতেন না। বা আমরা যেটা প্র্যাকটিক্যালি ফলো করি, আর আরো অনেকগুলো টেক্সট আছে যে স্পিড, যে এত মিনিটে এতগুলো স্টেপ এরকম। তারপরে কিছু কিছু ওয়ার্ক, যেমন ধরো গার্ডেনিং, বা কারো যদি কোনো পেশা থাকে যেমন পিয়ানো, ওখানে বাইরের দেশে ওইগুলোতে পিয়ানো বাজানোর কথা লেখা আছে, বা যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট বাজানোর কথা। কতটুকু হবে তার আগে তো আমরা হিসাব করে নিচ্ছি সাবম্যাক্সিমাল বা এরপর উনি যেটা ভাগে ভাগ করতেন দিনের ইয়েগুলা কার্যক্রমগুলা। তার মধ্যে 8 আওয়ার্স হচ্ছে স্লিপিং, 8 আওয়ার্স হচ্ছে প্রফেশনাল কাজ, এবং 8 আওয়ার্স হচ্ছে রেস্ট। তো এইভাবে প্রেসক্রিপশন করা হতো, মানে ইন টোটো প্রত্যেকটা কাজের হিসাব করে 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 তারপরে হ্যাঁ। এর মধ্যে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যেত কোনো পেশেন্ট তো স্ট্রেনিয়াস এক্সারসাইজ করে, সে একটা রিক্সা পুলার বা ম্যানুয়াল ডে লেবারার, তখন দেখা যাচ্ছে যে সে এইগুলো টলারেট করতে পারছে না, তার এক্সারসাইজ ইনটলারেন্স হচ্ছে। তখন হয়তো তাকে অ্যাডভাইস করা হতো যে তুমি তোমার প্রফেশনটাকে চেঞ্জ করো, আইদার তুমি একটা ছোট দোকান দাও অথবা বসে বসে কাজ করে, যে অফিসিয়াল জব করে, এই ধরনের। হ্যাঁ, তো রিহ্যাবিলিটেশন কিন্তু এটা অকুপেশনাল যেই প্রেসক্রিপশন তার মধ্যেও ইনক্লুডেড। কিন্তু তুমি যখন রিহ্যাব করবে একটা পেশেন্ট, তখন তার প্রফেশন সম্পর্কে যদি কোনো কনফিউশন আসে সেটাও তোমাকে সলভ করতে হবে। অকুপেশনাল তার যেই হ্যাজার্ড গুলো আছে, যেমন সিভিয়ার এক্সারসাইজ, এক্সারশন, এগুলো যাতে অ্যাভয়েড করা যায়, এটাও কিন্তু পার্ট অফ দ্য ইয়ে। তো আমাদের সেন্টার যেহেতু এরকম নাই, আমরা কিভাবে করতে পারি, মেশকাত স্যার যদি সেই বিষয়ে কিছু আমাদের মানে আমাদের নেক্সট অ্যাকশন প্ল্যান বলতে পারেন, আমি স্যারের কাছে একটু জানতে চাই। রিহ্যাবিলিটেশন যে প্রোগ্রামটা আমরা যারা প্র্যাকটিস, যারা আমাদের দেশের সার্ভিস আসলে প্রাইভেট প্র্যাকটিসে দেওয়া হয়, আমাদের যারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন তারা কিন্তু একটা ওয়ার্কিং একটা জিনিস তারা সবসময় বের করে ফেলেন। ফর এক্সাম্পল, আমাদের আজ থেকে 20 বছর আগে আমরা হেভি ওয়ার্ক বলতে কিন্তু দুইটা টার্ম আমরা ব্যবহার করতাম। একটা যদি গ্রামের লোক হতো আমরা বলতাম কলে চাপ দিতে পারেন কিনা, যে চাপ কলে চাপ দিতে পারে কিনা, এবং ঢেকিতে পাহাড় দিতে পারে কিনা। বাই দ্যাট আমরা ধরে নিতাম যে এই পেশেন্টরা আসলে খুব মানে হেভি এক্সারসাইজ, ওরা যেটা যে বলে আর কি টেনিস খেলার মতো ইকুইভ্যালেন্ট, এটা আমরা এখন বের করে ফেলতাম। আর অন্যদিকে অন দ্য আদার হ্যান্ড আমরা যদি মিনিমাম তার অ্যাক্টিভিটি জাস্ট করার, তখন আমরা জিজ্ঞেস করি যে আপনি যদি স্কুলে চাকরি করে স্কুলে হেঁটে যান কিনা, স্কুল কত দূরে, কতক্ষণে সেখানটায় পৌঁছান। তো এই জিনিসগুলো হলো ডায়েটের মতো। অনেক সময় আমরা যখন ডায়েটের কোনো অ্যাডভাইস করি কোনো পেশেন্টকে, সেটা স্ট্যান্ডার্ড আমরা যে ডায়েটিশিয়ানের কাছে পাঠাই ফিজিশিয়ান হিসেবে, সেই প্র্যাকটিসটা কিন্তু খুব ভালো প্র্যাকটিস আসলে না। ভালো প্র্যাকটিসটা হলো যে আসলে সে কি ডায়েট খায়, সেই ডায়েটটা যদি পারফেক্ট থাকে তাহলে বলে ঠিক আছে আপনি এইভাবেই চলে, তাকে ওইটা এন্ডোর্স করা।
আর যদি মনে হয় যে সামান্য কিছু অল্টার করা, ওই তার এক্সিস্টিং হ্যাবিটের মধ্যে থেকে চেঞ্জটাকে আসলে প্রেসক্রাইব করতে হয়। সিমিলার ওয়ে প্রত্যেকটা পেশেন্টের তো আলাদা আলাদা প্রফেশন থাকবে, আলাদা আলাদা অ্যাক্টিভিটি প্ল্যান থাকবে। সেই অ্যাক্টিভিটির সাথে একটা মোটামুটি একটা রাফলি কোয়ান্টিটেটিভ কোনো মেজার তো দেওয়া যাবে না, সেমি কোয়ান্টিটিভ মেজার হিসাবে ওগুলোকে আমরা অ্যাডজাস্ট করে দিতে পারি। কেউ হয়তো 5 তলায়, ঢাকা শহরে 5 তলায় থাকে, তাদের ওই অ্যাক্টিভিটি গুলো আমরা ওইভাবে আসলে জাজ করার একটা ক্ষমতা থাকে। আর কোয়ান্টিটেটিভ দিক থেকে আজকে যেটা আমরা ক্লিয়ার করলাম সেটা হলো যে ফ্লাইটের ব্যাপারটা তো আছে, ফ্লাইটটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ ফ্লাইটের সাথে মেট এবং ফ্লাইটের সাথে ফাংশনাল ক্যাপাসিটি অনেক সময় কম্পেয়ার করা হয়। যেহেতু আমাদের দেশে সিঁড়ি আছে শহরে, বেশিরভাগ লোকই সিঁড়িতে উঠানামা করে, এটা একটা কোয়ান্টিটেটিভ মেজার হিসেবে এটা করা যেতে পারে। আসলে আমরা অনেক প্রিভিলেজ বিএসএমএমইউতে প্রিভিলেজ ছিলাম এই অর্থে যে আমাদের এনআইসিবি আনলাইক এনআইসিবি আমাদের অনেক রোগী হ্যান্ডেল করতে হয় না একই দিনে। আমাদের যতটুকু রোগী হ্যান্ডেল করতে হয় সেই রোগীগুলোর কিন্তু সব রকম ইনভেস্টিগেশন, কাউন্সিলিং, ফিউচার প্ল্যান সবকিছু কিন্তু আমরা সুষ্ঠুভাবে করার আমাদের একটা সুযোগ ছিল। সেটা করতেই পারি, আমরা চাইলে ইন্ডিভিজুয়াল উদ্যোগ নিয়েও করতে পারি। প্রতিটা ইউনিটে আসলে ইউনিটে ওদের স্টুডেন্টদের সাথে বসে আমরা একটা দিন ঠিক করতে পারি যে এখানে আমরা কাউন্সিলিং আসলে কি কি কাউন্সিলিং করা হলো, সবকিছু তো সম্ভব। আমাদের হয়তো মানে আসলে ইউনিট ওয়াইজ উদ্যোগ করে নেওয়াই ভালো, যেখানে সেন্ট্রাল কোনো ডিসিশন যদি এক্সিকিউট করার সুযোগ না থাকে। আমার মনে হয় যে ডে টু ডে লাইফে সে কি করে সেটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে তার সেটা দেওয়া যেতে পারে। আমি এটা বুঝলাম। আর এছাড়া আমাদের তো রিহ্যাবিলিটেশন ইউনিট একটা করার খুব ইচ্ছা আছে হারিস ভাইয়ের, আমাদের আগের চেয়ারম্যান স্যার সাজল স্যার ছিলেন, তা যদি হয়তো তাহলে তো খুব ভালোই। আমাদের মঞ্জুর আছেন, খুরশিদ ভাই আছেন, আপনারা কেউ যদি ওই ব্যাপারে আগ্রহ আছেন কিনা জানি না, আমি যতটুকু জানি আর কি, তখন হয়তো একটা স্ট্রাকচার ওয়েতে কিছু করার সুযোগ হতে পারে আমাদের। আমি খালেদ একটা বিষয় একটু পার্সোনাল একটা ব্যাপারে একটু কথা বলতে পারবো 15 সেকেন্ডের জন্য? সেটা হলো যে এই বৃহস্পতিবার দিন আমাদের জামার মধ্যে একটা স্লট নিচ্ছে ইসের জন্য, দীপল দা এটা ইয়ে করতেছে, দীপল দা এটা মডারেট করতেছেন এবং ম্যানেজ করতেছেন। তো ওইখানটায় প্রথম বৃহস্পতিবার তো বেশি দিন বাকি নাই, 4-5 দিন। তো প্রথম দিনে আমাকে টপিকস নিতে বলতেছে, তো আমি একটা টপিক ঠিক করছিলাম, সেটা হলো যে the context of poetry, pandemic versus physician. এইটা খুবই ক্লাসিক্যাল একটা ইস্যু হয়, যেখানটায় বর্তমান তোমাদের যে আমাদের ডাক্তারদের জীবনের দুঃখ দুর্দশা এবং সংগ্রাম এবং তাদের যে মহত্তর যে কাব্যিক দিকটা সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করতাম যে আমরা আসলে কবিতাই হলো আমাদের ভাষা, যে ভাষা দিয়ে আমরা আমাদের অধিকার, আমাদের সম্মান সবকিছু। আর হলো কিছু কিছু উক্তি আছে, কিছু কিছু ঘটনা আছে, ছবি আছে, এরকম একটা করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মনে হচ্ছে যে এটা করতে গেলে আবার এক ধরনের মানে রিপারকেশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে, অনেকে ডিসকারেজ করলো। রেডি আছে আজকে আজহারেরই, সেটা আমার মনে পড়লো 2016-তে চীনে একটা প্রেজেন্টেশন করছিলাম আমরা, সেটা হলো যে তোমার ওইটা হলো যে ওই যে ইসের যে সিরিজ ছিল, তুমি কিছু মনে করো না, সিরিজটার নাম হলো যে দি সিটি অ্যান্ড দ্য সেক্স। তো আমরা ওইটার আদলেই করছিলাম যে দি হার্ট অ্যান্ড দ্য সেক্স। বেসিক্যালি যে আমাদের পেশেন্ট গুলা যাদের যেই ব্যাপারটাতে তারা কথা বলতে ডাক্তারদের সাথে খুব বেশি আগ্রহী না, এবং সেই ব্যাপারটার সাথে আমাদের কার্ডিওলজিস্ট হিসাবে আমাদের করণীয় কি, সেই ব্যাপারে একটা প্রেজেন্টেশন আমার বিকল্প আছে। এখন আমার মানে কোনটা করলে ভালো হয় এটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম। দীপলদা থাকার জন্য আমি মনে হয় কাজটা একটু করে ফেলি, কারণ এটা তো আলটিমেটলি তোমাদেরই 20-25 মিনিট সময় ধরে শুনতে হবে, কাজে তাদের উপকার যেটাতে হয় আমি সেটাই করতে চাই। দীপল স্যার কি বলেন? দীপল দ্বিতীয়টাতে আগ্রহী, প্রথমটাতে আগ্রহী না, কারণ ভাবছে এত অল্প সময় এটা করতে পারবো না। আচ্ছা তাহলে আমি ওইটাই করি। আমার তো মনে হয় স্যার যদি আপনি আপনার কষ্ট হবে, রেডি করতে কষ্ট হবে, বাট রেডি করতে পারলে স্যার প্রথমটা খুব আকর্ষণীয় হবে স্যার, সবার জন্য স্যার এটা মানে উদ্বুদ্ধ করার মতো কিছু হবে স্যার। হ্যাঁ, অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে। দীপল আমাকে বলছে যে এটা করতে তো আপনার আসলে সময় লাগবে, কষ্ট লাগবে, আপনি এত সময় অল্প সময়ের মধ্যে এত কষ্ট নিয়ে নেন। স্যারকে আপনাকে রিলিফ দেওয়ার জন্য বলছি, যদি পারেন তাহলে করেন, এটা অল্টারনেটিভ থাকুক, একটা অল্টারনেটিভ রেখে তারপরে আপনি। আচ্ছা তাহলে আমি ওইটাই করি, দি হার্ট এন্ড দি সেক্স, এই হেডিং এ দেন আপনি। ঠিক আছে স্যার, এই হেডিংটা ব্যবহার করতে জনপ্রিয় একটা সিরিজ। ডক্টর জামালি বলছি স্যার। হ্যাঁ স্যার, ডক্টর খালেদের অনুমতি ক্রমে আর কি। এখন স্যার যে প্রথম যে টপিকসটা বলেছিলেন
এই টপিকসটা সম্পন্ন করতে আসলে কতটুকু কষ্ট করতে হবে সেটার চেয়ে টপিকসটা যদি 60% বা 80% কভার হয় তখন একটা নিউ এরা হবে, নতুন কিছু হবে। টপিকস মানে যে টোটালটাই কভার করবে, কোনো টপিকসই আসলে কখনো টোটাল কভার হয় না। আপনি যতটুকু বলবেন, যতটুকু শ্রম দিবেন অল্প সময়ের ভিতরে, সেইটাকেই ওই সময় সবার কাছে মনে হবে এটা